हाँ जी बेटा, पिछली जी वीडियो सी असी उहदे विच सेंट्रल बैंक के 2 फंक्शनस कीते सी। इन दिस वीडियो असी करांगे थर्ड फंक्शन आ जिहड़ा बैंकर्स बैंक। हाँ जी, जिहड़ा सेंट्रल बैंक हुंदा बेटा वो कमर्शियल बैंक लई एक बैंक हुंदा, जिवें कि बाकी कमर्शियल बैंक साडे लई एक बैंक हुंदे आ। हाँ जी, किवें हुंदे बेटा? सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। कमर्शियल बैंक कीप देयर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक एंड दे बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक एज एंड वैन इट इज़ नीडिड। हाँ जी, किवें जिवें असीं कमर्शियल बैंक च अपने डिपॉजिट रखते हैं, उस तरह जिहड़े कमर्शियल बैंक होंदी सेंट्रल बैंक कोल अपने डिपॉजिट्स रखते हैं, तो जे उन्होंने बोरो करना हुंदा, नीड हुंदी है, जरूरत हुंदी आ, तो उत्थों ही बोरो करते हैं। इन मैनी कंट्रीज इट इज़ लीगल ऑबलीगेशन फॉर द कमर्शियल बैंक टू कीप आ स्पैसीफिक प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। हाँ जी, बहुत सारिया जिहड़ियां कंट्रीज़ आ उत्थे कि लीगल ऑबलीगेशन आ, मतलब कि कानूनी तौर पर यह कहा जाता वा कि कमर्शियल बैंक ने एक मिनीमम जिहड़ा रिजर्व जिहड़ी रेशो आ उन्हां कोल की आ कैश जिहड़ी रेशो उन्हां कोल डिपॉजिट करवाउणी है, जिन्हों असीं CRR कहने आ। हाँ जी, जिहड़ा बेटा असीं पहलां पढ़िया सी MRR मिनीमम रिजर्व रेशो, ये बैंकां ने अपने कोल रखनी हुंदी आ डिपॉजिट। ठीक आ, मतलब कि बाकी जिहड़ी उन्होंने वो की आ लैंड कर देनी हुंदी आ। ठीक आ, बट जिहड़ी मिनीमम रिजर्व रेशो च जिन्ना वो कैश आ जिहड़ा अपने कोल रखणगे वो नहीं किसी नूं दिंदे। ठीक आ, कैश रिजर्व रेशो च बेटा की हुंदा? कैश रिजर्व रेशो वो हुंदी आ जिहड़ी कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कोल डिपॉजिट करवाउंदी आ, उहनूं असीं CRR कहने आ। हाँ जी, हाँ जी, इसे कारण करके जिहड़ी कमर्शियल बैंक आ उहनूं जिहड़ी सेंट्रल बैंक आ उहनूं बेटा असीं बैंकर्स बैंक भी कहने आ ते कस्टडीयन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक भी कहने आ। हाँ जी, नैक्सट साडा आ गया सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। सुपरविजन है जिहड़ी बैंकिंग सिस्टम की वो भी जिहड़ी RBI द्वारा की जाती है विद द परपज़ सेंट्रल बैंक रेगूलरली इंस्पैक्ट्स द कमर्शियल बैंक। हाँ जी, इसे परपज़ ਲਈ की आ जिहड़ी सेंट्रल बैंक आ रेगूलरली की आ कमर्शियल बैंक ਨੂੰ इंस्पैक्ट करती है कि किस तरह जी कमर्शियल बैंक काम कर रही है। टू गिव लाइसेंस टू न्यू बैंक्स, जी नवीं बैंक्स होंदियां बेटा ओपन होंदियां उन्होंने लाइसेंस दिंदी है RBI। टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जी कमर्शियल बैंक चल रही वा उन्होंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करती है कि प्रॉफिट चल रही है या लॉस चल रही वा। जे लॉस चल रहे हैं तो फिर उन्होंने मर्ज की कर दिता जाता वा ਜਾਂ फिर कि उन्होंने बंद कर दिता जाता वा। टू एक्सपैंड बैंकिंग सिस्टम इन वेरीअस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ जिहड़े साडे डिफरेंट वेरीअस पार्ट्स साडे देश के मतलब कि अलग अलग आ। मान लो किसी स्टेट में जिहड़ी बैकवर्ड स्टेट आ उत्थे की आ बैंक जिहड़ी बैंकिंग घट आ बैंकिंग सुविधा, तो उत्थे की न्यू बैंक्स जिहड़ियां ओपन करने लई कह सकदी आ। ठीक आ, मर्जर ऑफ बैंक्स एट सैक्टर। हाँ जी, जिहड़ियां बैंक नूं मर्जर कर सकदी है, जिवें असीं जिहड़ी साडी कमर्शियल बैंक बसियां वाली है बेटा इहनूं मर्ज किया गया वा जिहड़ा पंजाब नैशनल बैंक नाल। ठीक आ, आर द फंक्शन विच आर अंडर द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ एनी सेंट्रल बैंक। हाँ जी, जिन्ने भी फंक्शन होंदे आ ये किहदे द्वारा कीते जांदे आ? सेंट्रल बैंक द्वारा कीते जांदे आ। हाँ जी, फिफ्थ साडा आ गया लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जिहड़ी सेंट्रल बैंक हुंदी है किसी देश की बेटा वो लास्ट रिजॉर्ट हुंदी आ, मतलब कि लास्ट उम्मीद हुंदी आ भी इत्थों सानूं जिहड़ा लोन मिल सकदा वा। वैन द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट गैट लोन फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जो कमर्शियल बैंक होर कितों भी लोन नहीं लै सकदियां दैन दे कैन बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक, तो फिर की आ वो सेंट्रल बैंक तो लोन लै सकदियां। इन सच अ सिचुएशन सेंट्रल बैंक एडवांसिस लोन टू द कमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज़। तो जी सेंट्रल बैंक आ उन्होंने कमर्शियल बैंक को लोन दिंदी आ बट एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मतलब कि सिक्योरिटी रख के दिंदी आ। इट इज़ एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट दैट सेंट्रल बैंक इज़ एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। नैक्सट बेटा आ गया साडा कस्टडीयन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक है जी बेटा RBI आ ये की आ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडीयन होंदी आ, मतलब कि ये की आ फॉरन एक्सचेंज जिन्नी साडे कोल आ रही आ ਉਹਦੇ की है हिसाब किताब रखती आ। जी मैनी कंट्रीज़ इट इज़ लीगल कंपल्शन ऑफ सेंट्रल बैंक टू मैनटेन अ मिनीमम लैवल ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ जी, बहुत सारिया कंट्रीज़ बेटा यह लीगल कंपल्शन आ कि जी सेंट्रल बैंक होगी एक मिनीमम लैवल है जो उन्होंने फॉरन एक्सचेंज रिजर्व का अपने को रखना पैंदा। क्यों रखना पैंदा वा? ताकि जिहड़े साडे देश की करंसी की जिहड़ी वैल्यू आ लो ना होवे। साडे देश की करंसी की वैल्यू बेटा किस तरह लो होंदी आ जेकर साडे देश कोल दूसरे देश की जिहड़ी करंसी का रिजर्व ना होवे। मान लो असीं दूसरे देश चों इंपोर्ट करनी आ वस्तुआं परचेज करनियां वा तो सानूं की आ उस देश की जिहड़ी करंसी साडे कोल होनी जरूरी है। जे साडे कोल उस देश की करंसी नहीं हैगी तो सानूं अपने देश की ज़्यादा करंसी पे करनी पऊगी क्योंकि साडे देश की जिहड़ी करंसी आ उहदी वैल्यू बेटा लो आ। ठीक है बेटा, जदों असीं अपनी करंसी
ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਧਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਸਤੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਨ order to do so any central bank like RBI resorts to credit expansion or credit contraction in accordance with the economic condition in the economy। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਡੋਪਟਸ ਚੀਪ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਡੀਅਰ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ 8th ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। Every bank issues checks and drafts to the other bank and it also accepts check and drafts issued by other bank। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਸੈਟਲ ਦ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਡਰਾਫਟਸ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੈਂਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਜ਼ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਸੈਟਲ ਆਲ ਦਾ ਇੰਟਰ ਬੈਂਕ ਕਲੇਮਸ ਆਫ ਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਅਪੋਨ ਦ ਨਦਰ ਐਟ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਿਵ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਈਜ਼ਲੀ ਥਰੂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਰੈਂਥਨਸ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਇਟਸ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਲਸੋ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਫ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਹੀ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਟੇਕਸ ਮੈਨੀ ਸਟੈਪਸ ਅੰਡਰ ਇਸ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਗਿਵਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਲ ਸੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਅਟੇਨ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਆਲਸੋ ਕਲੈਕਟਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ਸ ਡਿਟੇਲਡ data about the economic conditions various sectors and various economic activities in the economy। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ।
ਦਿਸ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲਡ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ, ਟੀਚਰਸ ਲਈ, ਰਿਸਰਚਰ ਲਈ, ਟਰੇਡਰ ਲਈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਿਸ ਡਾਟਾ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪੇਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ RBI ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕੰਪੇਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ GDP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। In developing countries like India, apart from performing its traditional functions, central bank performs many important functions to promote economic development। ਹਾਂਜੀ, economic development ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? To promote savings so that capital is available for investment and economic development of the country। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। To provide credit to specific sectors on priority basis so that there is balanced economic development in the country। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਿਸਲੀਸੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅਬਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਲਾਈਕ RBI ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਐਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ RBI ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਗਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। Central Bank of the country replaces old currency notes in circulation by new currency notes issued by it time to time। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮੇਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ RBI ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।